जिन्होंने मेरे को मेरी पैर खोई है मैं उनकी लाशा देखते अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान रईस की जबरदस्त एक और फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है जाल। 6 जनवरी 1989 बरोज़ जुमा रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म जाल। इस फिल्म के अदाकार हैं सुल्तान रई प्यार वीर करन ते सुल्तान रई ने इस फिल्म के अंदर सुल्तान का किरदार अदा किया है। नीली बंद करो, जानते नहीं मैं स्ट्रेट। नीली ने फिल्म के अंदर नजमा का किरदार अदा किया है, जिहड़ी अदीब की धी होंदी है। गुलाम मुहिउद्दीन गुलाम मुहिउद्दीन ने फिल्म के अंदर अकबर का किरदार अदा किया है ते जिहड़ा इलियास कश्मीरी का पुत्र होंदा है। बहार ਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਾ। ते बहार बेगम ने इस फिल्म के अंदर हस्बे महमूद सुल्तान रई की मां का किरदार अदा किया है। हुमायूं कुरैशी हुमायूं कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर सूरज का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि इस फिल्म का विलन है। इंतकाम दा बदल गज के फस पिया। ज़ाहिर शाह ने निजाम का किरदार अदा किया है, जिहड़ा सूरज का साथी होंदा है। इल्ताफ खान ने शेरू का किरदार अदा किया है, जिसका फिल्म विच थोड़ा जा कम है और शुरू तो उन्होंने फांसी लग जाती है। जहांगीर मुगल ने जबरू का किरदार अदा किया है और वह भी हुमायूं कुरैशी का साथी होंदा है। अदीब मिल गई कि कोई बड़े खतरनाक मुजरिम। अदीब ने इस फिल्म के अंदर हशमत खान का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि हस्बे मामूल विलन होंदा है और स्मगलर होंदा है और इस तरह के बहुत सारे बुरे काम करता है। इलियास कश्मीरी इलियास कश्मीरी ने इस फिल्म के अंदर जेलर का किरदार अदा किया है, जिसनों बाद मुअत्तल कर दिता जाता है और कैद कर दिता जाता है। चकोरी चकोरी ने इस फिल्म के अंदर एक मजलूम कुड़ी का किरदार अदा किया है ते वो दरिया छलांग लगा के अपनी इज्जत बचाती है। अलबेला जो बचपन च तुसी खेडदे सी। अलबेला ने इस फिल्म के अंदर हशमत खान के सैकटरी का किरदार अदा किया है। इस तो अलावा अच्छी खान अच्छी खान सलीम हसन ते खबर भट्ट इन्होंने हुमायूं कुरैशी के साथी का किरदार अदा किया है। इकबाल दुरानी इकबाल दुरानी ने IG पुलिस का किरदार अदा किया है। इस फिल्म के हिदायतकार दाऊद भट्ट, एदा म्यूजिक दिता है वजाहत अतरे ने। इस फिल्म की कहानी लिखी है मोहम्मद कमाल पाशा ने ते इस फिल्म ते सरमायाकारी की है आशिक हुसैन ते आमिर मलिक ने। गुलकारा नूरजहान, कैमरामैन इकबाल लिमी। इस फिल्म के शायर ख्वाजा परवेज, वारिस लुधियानवी, चौधरी इकबाल। वर्गे जुर्म ते जुल्म दे ठेकेदार अपनी धीआं भैणां और देश के दौलतमंद। और इस फिल्म के अंदर जो पर्दा खुलता है तो हुमायूं कुरैशी, जहांगीर मुगल ते ज़ाहिर शाह की एंट्री होती है। इन्हां दा जिहड़ा चौथा दोस्त ते साथी होंदा है उसका नाम शेरू है और शेरू का किरदार अदाकार इल्ताफ खान ने अदा किया है। इन्होंने अदालत मुख्तलिफ कैद देती है ते जिहड़ा शेरू इल्ताफ खान होंदा है उन्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। इलियास कश्मीरी ने इस फिल्म के अंदर जेलर का किरदार अदा किया है। जदों शेरू नूं फांसी दे दी जाती है तो उस वक्त ये तीनों कैदी मौजूद होंदे हैं, यानी कि हुमायूं कुरैशी, ज़ाहिर शाह ते जहांगीर मुगल उस मौके ते मौजूद होंदे हैं। जदों IG नूं जेलर की हरकत का पता चलता है उन्होंने मुअत्तल करा के गिरफ्तार करवा देंदा है और अदालत उन्होंने गफलत बरतन ते 1 साल कैद की सजा देती है। सुल्तान रई ने इस फिल्म के अंदर सुल्तान का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि एक मजदूर शख्स होंदा है और उसकी जिहड़ी मां होंदी है वो बहार होंदी है तो उसकी एक भैन बानो भी होंदी है ते बानो का किरदार एक नवी कुड़ी ने अदा किया है। बानो का रिश्ता तय हो जाता है और जिहड़ा उसदा सोहरा होंदा है
ਤੇ ਉਹ 30,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। इधर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 20,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਕੋਰੀ, ਜਦੋਂ ਚਕੋਰੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ, ਨੀਲੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਜਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਜਰਮ ਫਰਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲੀ ਤਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਢਾਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਅਜੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਟੱਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦੀਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਦੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਸ ਜੇਲਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਢਾਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦੀਬ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।